صفائی والے سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر اسانو مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر اسانو بچوں آتش باروں خاکی کھڑی کا تاجدار بول رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بچوں آتش باروں خاکی دستے حالوں خستوں جے ہی کنارا کرن محمد ٹھین پہاڑ شکستوں جے ہی کہا درد دی مارن ہوندہ ملک ویرانی کو کافا دے سبزے سڑتے ندیے رہے نہ پانی. حمد و درود کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سرمایہ دین و ملت وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام بالخصوص حضور خواجہ غزنوی کے شہزادگان خاص طور پہ دربار عالیہ حاضہ کے سجادہ نشین پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور پیر فضل ربانی دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی عزتوں اور محبتوں کے لائق مرد درویش قلندر دوران حضرت صاحبزادہ پیر شیر ربانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میرے انتہائی مشفق و مہربان حضور خواجہ غزنوی کے لخت جگر پیر طریقت راہبر شریعت حضور پیر شمس العارفین نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ اور ہماری آج کی اس تقریب کے روح رواں حضور قبلہ شیخ العالم کے لخت جگر آپ کے نور نظر آپ کے شبیہ مبارک حضور شیخ العالم آپ کے وارث علوم حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ والا شان حضور پیر نور العارفین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اور پنڈال میں موجود میرے عزیز ساتھیوں عزیزان محترم ہماری آج کی ایک تقریب سراپا عز و شرف پروقار بھی ہے اور پربہار بھی ہے. سر تپا زنجیر فتن میں جکڑے اس دور اطلاع میں قلب و روح کو معطر کرنے والی ایک ایسی مجلس کا میسر آنا کہ جس میں شریعت و طریقت کے شربت شیری کے جام پلائے جائیں علامت خوشبختی بھی ہے اور نعمت عظیمہ بھی ہے. عزیزان محترم مجھے وقت کی قلت کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے اور ابھی حضور خواجہ غزنوی کے شہزادوں نے بھی آپ سے مخاطب ہونا ہے، لہذا انتہائی اختصار کے ساتھ دو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ فرمائیے گا، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ. عزیزان محترم اس جہان میں انسان کی دوستیاں تین قسم کی ہوتی ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار سے دوستی کرتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں. اور پھر تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا داروں سے دوستی کرتے ہیں. عارف کھڑی کی قلم حرکت میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یاری سچ پتنگاں والی، یاری سچ پتنگاں والی شمع بلی آ چکے پھر نہ کدرے جاون جوگے لاٹ اتے مر مکے. اور جب وہ لاٹ وہ شمع آپ کے سینے کے اندر روشن ہو جاتی ہے، حضور عارف کھڑی کا شعر بولنے لگا ہوں. نقشبندیوں کا سٹیج ہے، حضور خواجہ غزنوی کے عرس کی تقریب ہے. شعر عرض کرنے لگا ہوں، مل پڑھنا چاہیے. جب وہ لاٹ آپ کے سینے کے اندر روشن ہو جاتی ہے تو پھر حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ ہویا فنافی شیخ طالب مرشد بچ سمایا لا الہ دی پھیر باری الا اللہ گھر آیا. لا الہ دی پھیر باری الا اللہ گھر آیا. عزیزان محترم بڑا تیزی سے بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. میں اس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود دو مقامات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ایک وہ مقام ہے جہاں دنیا دار کی دوستی کا انجام بتایا گیا، دوسری جانب اللہ سے لو لگانے والوں کا انجام بتایا گیا. جب دنیا دار کی دوستی کی بات آتی ہے تو پھر رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. علماء تشریف فرما ہے، مفہوم عرض کرنا چاہتا
रोज यानी माशर के दिन गहरे से गहरे दोस्त भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, मगर इल्लल मुत्तकीन, मगर परहेजगार। पता ये चला कि इंसान की दोस्ती की ज्यादा से ज्यादा हद कब्र पर मट्टी डालने की हद तक की है। आंखें बंद हुई दोस्ती गई, आंखें बंद हुई याराना गया, आंखें बंद हुई संगत गई, आंखें बंद हुई दोस्ती टूट गई, आंखें बंद हुई रिश्ता टूट गया, आंखें बंद हुई कस्में और वादे टूट गए। दोस्तों ने कब्र पर मट्टी डालकर, हाथों को झाड़कर, पुष्ट दिखाकर ये बतला दिया कि हमारी ये दोस्ती इंतहाई नाकाबिले एतबार भी है और नापायदार भी है। मगर दूसरी जानिब जब अल्लाह के नेक बंदों की बारी आती है, जब अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की बारी आती है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम याफ्ता लोगों की बारी आती है, जरा आसान लफ्जों पे कह दो कि जब हुजूर ख्वाजा गज़नवी की बारी आती है, हुजूर शेखुल आलम की बारी आती है, तो फिर मेरा रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया अला, खबरदार हो जाओ, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे वली हैं, ये मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, और मेरे इन दोस्तों की इस दोस्ती को दुनियादार की दोस्ती की तरह हरगिज़ मत समझना। दुनियादार की दोस्ती की तरह हरगिज़ मत समझना, क्योंकि दुनियादार की दोस्ती नाकाबिले एतबार भी है, नापायदार भी है, उसकी संगत भी नापायदार, उसकी सोहबत भी नापायदार, उसकी मजलिस भी नापायदार, उसकी कसमें और वादे भी नापायदार। क्या खूब किसी ने कहा था कि सै जोड़ संगत दे डिठे आखिर बिठा पईया, जिन्ना बाजू एक पल नहीं सी गुजरे अज शक्ला याद ना रही, जिन्ना बाजू एक पल नहीं सी गुजरे अज शक्ला याद ना रही। अजीजा ने मोहतरम, रब के दोस्तों की दोस्ती और दुनियादार की दोस्ती का आपस में कोई जोड़ नहीं है। ये बेवफा है, वो बावफा है, ये साथ छोड़ जाने वाली है, वो साथ निभाने वाली दोस्ती है, ये रास्ते से पीठ दिखाने वाली दोस्ती है, वो मंजिल तक तोड़ पहुंचाने वाली दोस्ती है, ये माशर में आंखें चुराने वाली दोस्ती है, और वो माशर में भी पुकार कर, बुला कर, पकड़ कर सीने के साथ लगाने वाली दोस्ती है। मियाँ साहब फरमाते हैं कि आसां वंग न खाली जामन। बड़े दूर दराज इलाकों से आप आज हुजूर ख्वाजा गज़नवी के बेड़े में आए हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं कि आसां वंग न खाली जामन, सखियां दे दरबारों, ऐथे ओथे दोही जहानी, करम मंगा सरकारों। मैं सुनिया जद हशर दिहाड़े निक्का लेखा भरसी, बुरिया नू रब नेका पिछे बख्श जन्नत विच खड़सी, बुरिया नू रब नेका पीछे बख्श जन्नत विच खड़सी। अजीज़ा ने मोहतरम, बस आखिरी हुजूर मियाँ साहब की इसी शेर पे एक बड़ी खूबसूरत बात आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू की बसात को लपेटना चाहता हूँ। एक अल्लाह का वली है, गर्मियों के दिन है, तशरीफ फरमा है, करीब एक शख्स हाथ वाला पंखा झुला रहा है, बाहर से एक शख्स आता है, आकर के हुजूर से अर्ज करता है, हुजूर मियाँ साहब ने ये जो शेर लिखा है कि मैं सुनिया जब हशर दिहाड़े निका लेखा बरसी, बुरिया नूर अब लेखा पीछे बख्श जन्नत विच खड़सी, इसकी जरा वजाहत फरमा दीजिए। बसा औकात मोहब्बत और अकीदत में गुलूब हो जाता है, जरा तशरीफ फरमा दीजिए। आपने उस शख्स को करीब बुलाया, अपने पास बिठा लिया, पास बिठाकर आपने पूछा इस शख्स को देख रहे हो? जी हुजूर देख रहा हूँ। क्या कर रहा है? हुजूर पंखा झुला रहा है। आपने पूछा ये पंखा मुझे झुला रहा है या तुम्हें झुला रहा है? कि ये सुभान अल्लाह, समझ नहीं आई आपको बात की। कहा ये शख्स पंखा झुला रहा है तो ये मुझे झुला रहा है या तुम्हें झुला रहा है? हुजूर आपको झुला रहा है। कहा इससे जो हवा आ रही है उससे क्या तुम फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे? कहा जी हुजूर भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। कहा बस इसी तरह रोज़े माशर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन नेक वलियों के सदका से बुरिया नूर अब नेका पीछे बख्श जन्नत विच खड़सी, बुरिया नूर अब नेका पीछे बख्श जन्नत विच खड़सी। अज़ीज़ा ने मोहतरम, दो शेर हजूर आरिफ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जो मेरी आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी हैं, हालात और कैफियत के तर्जमान भी हैं और भरपूर दुआ भी हैं। मैं ये शेर हुजूर ख्वाजा गज़नवी के शहजादों की नज़र भी करना चाहता हूँ, स्टेज वालों की भी नज़र करना चाहता हूँ, पिंडाल वालों की भी नज़र करना चाहता हूँ, नेरिया शरीफ के पूरी दुनिया के अंदर लाखों मुरीदीन की भी नज़र करना चाहता हूँ। हुजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इस बेड़ी दा पूर हमेशा, कहिए आमीन, इस बेड़ी दा पूर हमेशा शाला सही सलामत, दुनिया उते मौजा माणे सुखी रोज क़यामत, हर दम रहे मला सिरे ते रखे हर गर्दाबू, पार चढ़ावे पूरा साडा बचिए सब आजाद।